संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। भरम मिटावत भारे जगत माहि, भरम मिटावत भारी जगत माहि, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी। प्रमुख स्वामी महाराज એટલે અંધકારમાં એક દીપક સમાન છે। એક પ્રજ્વલિત દીપક લાખો લોકોનો અંધકાર નષ્ટ કર્યો છે। અને નિરાભિમાનપણું તો એવું જ કે કોઈને સૂક્ષ્મ અહંકાર બી હોય ને, પણ એમના સાનિધ્યમાં આવે તો એ અહંકાર આપોઆપ ઝુકાઈ જાય અને અંતરમાંથી એવો ભાવ જાગે તુમસા જીવન હો। એવું મને 4-5 વારના પ્રત્યક્ષ સમાગમનો યોગ જે મળ્યો છે ગઢડામાં, અમદાવાદમાં, મુંબઈમાં અને લંડનમાં, એમાં મેં અનુભવ્યું છે તુમસા જીવન હો। એવું જ એમને જોતા મારા અંતરમાં ભાવ, એક ધર્મ પિતા હોય, વાત્સલ્યપૂર્ણ નજર, એ મીઠી વાણી। I can say that I feel him and still I miss him. I can feel him right now and I'll be feeling him whole life, but still I miss him. I miss his smile and I miss his... કેવા ભવ્ય મંદિર! હું નિસ્ડનના મંદિરમાંથી આવ્યો અને સ્વામીને મળ્યો અને પછી સ્વામીનું નિવાસસ્થાન જોયું તો બધું મંદિર કેટલું ભવ્ય અને એમનું જીવન કેટલું સાદું, કાંઈ જોઈતું નથી, બધું ભગવાને। ખૂબ ખૂબ પ્રેરણા મને મળી છે, ખૂબ ખૂબ વાત્સલ્ય મને મળ્યું છે અને મળતું જ રહેશે એવી આશા રાખું। कई बार मैंने तो कभी सोचता हूँ कि ऐसे महापुरुषों से मिलना, उनको देखना, उनसे भेंट होना ही बहुत बड़ी बात है। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, पेखत ही पुनीत होए। कहते हैं पेखत पुनीत होए, साध के मिलने का क्या फ़ायदा है? कहते हैं सिर्फ देख लेने से इंसान का मन साफ हो जाता है, और अगर अपने आप को समर्पण कर दो, भेंट कर दो, तो आपको वो जाँच सिखा देते हैं पहुंचने की, वहाँ पर कैसे पहुंचना है। संत की गैल न छोड़िए। प्रभु गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि उस ईश्वर की, संत की, साधु की, उसका रास्ता छोड़ना नहीं है। मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पुनीत होए, भेटत जपिए नाव। સરળ સ્વભાવ, કોઈ જાતનું આટલા પદ ઉપર જે વિશ્વ લેવલની વ્યક્તિ હોય તેમ છતાં કોઈ પણ મળવા આવ્યું હોય તો સહભાવે, આવો તો કોઈ સંત વાલીઓ જોયો નથી કે જે સહજ ભાવે મળી શકે। ભલું કરવા હંમેશા બીજાનું, દેહને દમતા પ્રમુખ સ્વામી, સ્વીકારી પારકી પીડા, સ્વીકારી પારકી પીડા, હસીને
खमता प्रमुख स्वामी, हसीने खमता प्रमुख स्वामी, भलू करवा हमेशा बीजानु। When pacemaker implantation was planned, it was a major procedure because at that time Swami's age was about 90 and he was not completely fit for this procedure. We told Swami that we cannot give you short general anesthesia or any form of deep sedation because that will inhibit the respiratory rate and it can be quite counterproductive. So we will be doing it in local anesthesia, creating a pocket and then instrumentation, about 2 hours procedure. And I warned him that Swami, it's going to be a very, very painful procedure, but you bear with us, we can't help it. At that time, he told that nothing is going to happen to me, just work on me and don't worry. My partner Dr. Sanjay Shah, Dr. Yash Lokhandwala, myself and our team, when we started working on him, he was completely calm and quiet and composed. Local anesthesia, incision, separating the skin and the subcutaneous tissue, and not even oof throughout the procedure. And when I tried to talk to him while doing the procedure, that how are you feeling? The only answer was, I am fine. No complaints throughout the procedure, no complaints even afterwards. So I learnt from this Gita that soul and body are two separate things, but it never entered my brain because I never had any such practical experience. It was just written in Gita and it was told by Krishna to Arjuna. But this thing I experienced and I realized when we did this procedure and when we followed up Swami. He completely separated his soul from his body. All these external pains and all these problems and troubles, they just touched his body and went away. I don't think they were able to touch his soul. So he was completely rock steady throughout till his last breath. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાપા એ બહુ એક દિવ્ય પુરુષ હતા, પણ એટલા સરળ ને એટલા સાદગીવાળા માણસ હતા. એમની ખૂબી એ હતી કે નાનામાં નાના માણસથી તો મોટામાં મોટા માણસને ટચ કરતા હતા. એના હાર્ટને, એ હૃદયને પર ટચ કરીને એમને મોહી લેતા હતા. એ જે રીતે મોહી લેતા હતા, બધાને એવું જ લાગતું હતું કે ના, બાપા મારા છે, બાપા મારા છે. અને એ જ જેમની ખૂબી છે અને જે એમની સાદગી છે, એને લીધે જ આજે લાખો કરોડો લોકો અહીંયા આવે છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે. उनके बारे में काफ़ी सुना था, लोगों से जाना था, पर जब ऐसी अद्भुत व्यक्ति को मिलने से जो मन को एकदम प्रफुल्लित हुआ, उनकी आँखों में जो प्यार देखा, मुझे आज तक किसी की आँखों में वो प्यार हर आदमी के लिए नहीं मिला. और वो प्यार की वजह से ही हम लाखों करोड़ों लोग जो उनके जाने के बाद अपने गमगीन हो रखे हैं. और उनका जो पूरे भारत और पूरे विश्व की जनता को जो व्यसन मुक्त कराने का जो उनका एक धैर्य था, जिसके उन्होंने लोगों को बिल्कुल अवगत कराया, उसके पीछे प्रेरणा दी,
आई थिंक वो उनका सबसे बड़ा आज की मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी स्वामीनारायण सेक्ट है इसी बात के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देगा कि यही एक चीज़ है जो पूरे भारतवर्ष को नंबर 1 पूरे विश्व में ले जा सकती है। जय स्वामीनारायण। બાપા જેવા સંત સરળ સાદા અને એમનો જે પ્રેમભાવ હતો બધા પ્રત્યે, પછી સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાળતા હોય કે ન પાળતા, હું જાતે સ્વામિનારાયણ ધર્મ નથી પાળતો, છતાં પણ જ્યારે હું એમને મળ્યો છું ત્યારે એમનો જે ભાવ જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે આપણે કોઈ આપણા આત્મજનને મળી રહ્યા છે એવું આપણને ફિલિંગ થાય. એટલા માટે થઈને કે હું કોઈ સંતોને આમને વખાણ કરું છું તો બીજા કોઈની ટીકા નહીં, પણ આ સંત એવી વ્યક્તિ હતા કે જેમને 900 જગ્યાએ મંદિરો નિર્માણ કર્યા અને એક મંદિર છે ને એ આપણી ધર્મ અને આપણી સંસ્કૃતિની રખેવાળી કરવા માટેના એક યુનિટ બની ગયા છે. અને તમે જોશો તો 900 જગ્યાએથી જે કંઈ ત્યાં રહેલા સંતો આજે પ્રમુખ સ્વામીના વિચાર મુજબ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત મુજબ આજે કાર્ય કરે છે. અને માણસ નિર્માણ કરવાનું, ચારિત્રવાન માણસ નિર્માણ કરવાનું એક મોટી ફેક્ટરી હોય ને એવી આખી ફેક્ટરી એમને 900 યુનિટો ઊભા કર્યા છે. 3 શબ્દમાં હું કહીશ કે પ્રમુખ સ્વામી એ વંદનીય જગતગુરુની કક્ષાની વ્યક્તિ હતા. સ્વામીની જીવન ભાવના સૌનું હિત કરતી, પ્રમુખ સ્વામીની જીવન ભાવના સૌનું હિત કરતી. કદીએ કોઈનું અહિત ન થાય, કદીએ કોઈનું અહિત ન થાય, અમૃત વહાવતી, અમૃત વહાવતી. પ્રમુખ સ્વામીની જીવન ભાવના સૌનું હિત કરતી, પ્રમુખ સ્વામીની જીવન ભાવના સૌનું હિત કરતી. ધર્મ નિયમમાં દ્રઢતા રાખી જીવથી ઉજળા થાઉં. ધર્મ નિયમમાં દ્રઢતા રાખી જીવથી ઉજળા થાઉં. સત્સંગીનો પક્ષ રાખતા કદીએ ના લજવાવું. સત્સંગીનો પક્ષ રાખતા કદીએ ના લજવાવું. જીવ પ્રાણી પર દયા રાખવી, જીવ પ્રાણી પર દયા રાખવી, હિત ઈચ્છવું મનથી, હિત ઈચ્છવું મનથી. પ્રમુખ સ્વામીની જીવન ભાવના. પ્રસંગ મને યાદ આવે છે કે જ્યારે અક્ષરધામ ઉપર હુમલો થયો હતો તરત સ્વામીજી સાથે વાત થઈ અને સ્વામીજીની જે દૂરંદેશી હતી જેને કહી શકાય, એક વિઝન જેને કહી શકાય કે આ થયું છે એને કારણે કંઈક આ કોમી તોફાનોમાં પરિવર્તિત નહીં થાય અને એને કારણે કે નિર્દોષ લોકોના જાન નહીં જાય. સ્વામીજીનો જે સંદેશ હતો શાંતિ માટેનો, અપીલ માટેનો, રાત્રે મને યાદ છે કે 11 વાગે અહીંયા આગળ સારંગપુર હું પહોંચ્યો હતો અને સ્વામીજીને મળ્યો હતો. પણ જે સ્પષ્ટતા મેં જોઈ એમનામાં, શાંત ચિત્તે વાત કરતા હતા અને જે કોમી એકતાનો, શાંતિનો જે એમણે સંદેશો આપ્યો એ ખરેખર અદ્ભુત હતો. ત્યારે સ્વામીજીએ જીવન પર્યંત પોતાનું જીવન જે છે ખૂબ જ સાદગીભરી રીતે જીવ્યું છે. અમારા જેવા રાજકારણી અથવા તો નેતા થોડા અમારા જેને કહી શકાય ચાહકો અથવા તો પ્રશંસકો થઈ જાય અથવા તો એકાદ ઇલેક્શન જીતીએ ત્યારે અમે હોશ ખોઈ બેઠતા હોતા હોઈએ છીએ. પરંતુ સ્વામીજીના આટલા બધા અસંખ્ય ચાહકો પૂરા વિશ્વમાં, તેમ છતાં ક્યારે પણ એમનામાં અભિમાન નહોતો આવ્યો.
જેને કહી શકાય કે પ્રશંસકોનો જે નશો એવો નશો નહોતો આવ્યા. અને ખાસ કરીને સમાજ માટે તો કામ કર્યું, પણ એનાથી વિશેષ રાજ્ય માટે, રાષ્ટ્ર માટે, દુનિયા માટે, અને ખાસ કરીને સમાજની ઉપર એમણે માનવ કલ્યાણને રાખ્યું હતું. ધેટ વોઝ ધી ગ્રેટ થિંગ. અને એમની દૂરદર્શિતા જેને કહી શકાય, અને સામાન્ય ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો એમની જે કોઠાસૂઝ હતી એ જબરજસ્ત હતી. ત્યારે જબરજસ્ત મોટો વારસો જેને કહી શકાય, અને વારસો કોઈ ધન સંપત્તિનો નહીં, પરંતુ ઇન્સાનિયતનો વારસો, માનવતાનો વારસો, માનવ કલ્યાણ માટે જે કંઈ કામ કર્યું છે એનો વારસો. ત્યારે એમની વિરાસતમાં, વારસામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ મૂકીને ગયા છે. વિશ્વના ઉત્તમ માનવી, સરળ માનવી, અને જેમના હૃદયમાં ઇન્સાનિયત, માનવતા, તેને કહી શકાય થાંસી થાંસીને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ ભરી હતી. That he would never let you feel that he's so big and you are so small. He always made it a point to come down to the level of person with whom he was interacting with. And the chemistry was instantly established. And you never felt that you are talking to a guru, you are talking to a sadhak, or you are talking to a godly persona. I always felt I am talking to someone who is elder of my own family, and with great simplicity, innocence. He used to be jovial, he used to be laughing, he used to be caring, he used to be full of sensitivity. And I don't think that Prabhu Swami is dead and gone. Such people are always there to stay in our heart, in our mind. They keep inspiring us, even more, they keep inspiring us more when they depart. When they are around, we don't value them to that extent. When they are not there, we will remember every little tiny things about him.